بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي ويا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المعدين اصلح الله امور المسلمين شرف الله شر المعدين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 المعبد الموجود لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسراره وأنواره وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على سنتهم ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيد البخيل مقدم محمد بن علي وعلمه ورسله وفرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وعمدتنا وصاحب الراتب القطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ورسله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح موت هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنت القبول وتمن كل سور ومعمول وصلاح الشأن الظاهرة وباطنة في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، على اليقين الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا ابتعاد بجاه سيد الولد عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا لما سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا لما سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا لما سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع، خصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام الغزالي سيد الرتيب الحبيب عبد الله بن علوي جميع العالم علوي، خصوصا إلى صاحب علي بن محمد بن زنهوجي بمشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan nikmat yang baik, yang diridhoinya, yang diberkahinya kepada kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim dan tahfidz Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini kita akan membacakan kitab Ayyuhal Walad, karya daripada Al-Imam
Al-Ghazali. Kita meneruskan daripada kajian yang sebelumnya, yaitu di halaman 38 yang ada bukunya. Fadhal, dibuka ya. Nah, tadi perhatikan. Maka beliau radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwasanya bagian yang kedua yang harus kita tinggalkan itu yaitu berhati-hati ketika memberikan nasihat atau memberikan peringatan kepada orang lain. Karena apa? Karena kata beliau, sungguh banyak bahayanya ketika kita menjadi orang yang menasihati dan orang yang memberikan peringatan, kecuali diamalkan apa yang akan kita berikan nasihat tersebut kepada orang lain, kemudian barulah kita memberikan nasihat kepada orang lain. Nah ini ya, jadi beliau ini memberikan satu arahan kepada kita bahwa nasihat itu adalah inti dari agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-din an-nasihat, agama ini adalah semuanya nasihat. Nasihat apa? Kepada Allah, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada kitab Allah, dan kepada hal-hal yang menjadi kebaikan dunia sampai akhirat kepada kita. Itu intinya agama. Akan tetapi kata beliau juga menyebutkan nasihat itu sangat mudah untuk dikeluarkan. Menasihati orang itu gampang. Yang susah itu qabuluha, yang susah itu menerima nasihat. Paham ya? Nasihat itu gampang, yang susah menerima. Akan tetapi dengan nasihat tadi kadang tidak sembarang nasihat itu berdampak kebaikan. Dalam satu hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau jadi seperti lilin. Nah begitu ya. Apa itu lilin? Lilin itu yang dia menerangi kepada orang dan membakar kepada dirinya sendiri. Begitu ya. Nasihat itu dibangun untuk menjadikan penerang bagi semuanya. Ada ustadz, ada dai, ada penyampaian mau'idhah hasanah, biasanya begitu ya. Itu agar orang yang mendengarkannya mendapatkan cahaya, hidayah, arahan di dalam apa? Di dalam kebaikan. Begitu ya. Akan tetapi orang yang memberi nasihat ini, dia belum tentu mendapatkan kebaikan dan petunjuk itu. Harusnya begini. Orang yang memberikan nasihat itu dia lebih dulu selamat daripada orang yang diberikan nasihat. Harusnya begitu. Ya. Ada orang yang sedang terdampar di tengah-tengah lautan. Begitulah gambarannya. Maka orang yang bisa menyelamatkan orang lain, syaratnya harus apa dulu? Harus dia selamat dulu, baru bisa menyelamatkan orang lain. Ada orang itu tenggelam, jangan di laut, di sungai. Sekalinya inya ini melihat orang tenggelam, inya hendak menyelamatkan, padahal dia tidak bisa berenang. Begitu ya? Akhirnya dia ingin menyelamatkan orang itu, dia bercebur. Rencananya mau nyelamatin orang nih. Tahu-tahunya dua-duanya binasa, celaka. Begitu ya. Begitu juga kita di dalam beragama.
Kita tahu mungkin apa yang harus kita sampaikan dari kebaikan karena kita memiliki ilmu pengetahuan. Ada yang sekolahnya pondok, ada yang dia mengerti di majelis taklim, ada yang dia mendapat ilmu dari karena modernnya zaman, dari YouTube, dari pengajian, dari dia mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang alim. Lalu dia ingin memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, begitu ya. Tujuannya memang baik. Karena dasar intinya agama itu adalah nasihat, memang begitu. Tapi jangan sampai, kata Imam Ghazali, orang yang memberikan nasihat ini dia akan masuk kepada hal yang bisa mencelakakan dirinya. Kenapa? Karena sangat banyak, kata Imam Ghazali, atau sangat besar daripada bahaya yang akan dia dapatkan ketika dia menasehati orang lain. Kecuali apa? Dia mengamalkan apa yang dia berikan nasihat itu kepada orang lain tersebut. Nah, kadang kita miris melihatlah seorang ulama saja yang alim, sudah mengerti ilmu, itu memberikan nasihat, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, itu dia akan celaka. Bahkan kata Rasulullah SAW, dia nanti di akhirat atau di dalam neraka itu megang gunting, guntingnya dari api neraka. Dia julurkan ilatnya, lidahnya dia potong. Kenapa? Karena dia memberikan nasihat, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia menyuruh orang berbuat baik, tapi dia meninggalkannya. Dia melarang orang untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia mengerjakannya. Dia mengambil daripada pisau atau gunting daripada neraka itu, dia potong lidahnya. Bahkan ada lagi dalam satu riwayat disebutkan, dalam satu perkataan, wa alimun bi ghairi ilmin wa wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim tapi tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah lebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Nah, orang alim. Nah, ini bahaya banyak ya. Bayangkan orang alim saja masuk neraka kemungkinannya kalau kada mengamalkan ilmu. Lalu bagaimana orang yang kada alim? Sudah kada alim, kada mengamalkan ulang ilmu. Kalau mengamalkan ilmu, jangan ulun kada tahu. Orang alim itu akan diadab oleh Allah. Kenapa? Karena dia tahu. Itu masalahnya. Dia tahu tapi tidak mengamalkan, maka lebih dihukum atau lebih awal dihukumnya daripada orang yang tidak tahu. Begitulah. Ya. Ini ada tulisan misalkan listrik tegangan tinggi, ya, ada kabelnya boleh. Kalau orang megang itu maka akan tersetrum atau dia akan mati, ya, atau akan celaka paling tidak. Ada anak-anak yang belum bisa membaca. Karena dia tidak bisa membaca atau belum bisa membaca, dia pegang itu listrik yang berbahaya tadi. Mati anak-anak ini. Kenapa jadi mati? Karena dia kepegang listrik. Kenapa dia pegang listrik? Karena dia tidak tahu. Tidak tahu. Lainnya ada orang tua sudah bisa baca. Dan dia tahu kalau itu listrik tegangan tinggi, dipegang, mati. Konyol nggak? Konyol. Ini orang sudah tahu sholat yang wajib mana sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia sudah tahu itu kewajibannya setiap hari, dia tinggalkan. Nah, ini orang-orang akan diazab sebelum orang kafir masuk neraka. Ada yang nggak tahu. Alasannya nggak tahu apa? Baru masuk Islam. Wajar dong dia nggak tahu. Atau dia hidup jauh daripada ulama. Hidupnya di daerah pegunungan. Dia masuk Islam 20
belum ada jaringan internet, bahkan lampu aja susah. Ulama kadang sebulan sekali baru masuk ke daerahnya. Dia baru pertama masuk Islam, bersyahadat di hadapan ulama, tapi nanti ulama ini sebulan sekali baru datang ke daerahnya. Nah ini orang yang punya alasan dia belum tahu. Tapi kalau kita hidup di daerah kota yang banyak ulamanya, yang akses internetnya gampang, maka tidak bisa bagi kita beralasan tidak tahu. Maka dari itu, kalau sudah ada pengajian-pengajian yang dekat dengan kita, maka dosa bagi kita beralasan tidak tahu, tapi ada majelis. Maka itu adalah satu kewajiban bagi kita untuk mendatanginya. Apalagi yang sudah udur-udur. Udah di BP umur 55 sudah. Bahkan kawal lagi masuk pondok pesantren sudah. Ada dana pondok pesantren yang menerima umur 50 lebih itu. Kayak caranya majelis yang ada dekat dengan kita datangi. Atau yang mudah bagi kita untuk datang istiqomah. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alasan lagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar kita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita sudah mendapatkan pulang dengan ilmunya, lalu ada kewajiban bagi kita. Ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu, yang kita baca Latif Al-Haddadnya itu, beliau punya kitab namanya Ad-Da'watu Tammah, dakwah yang sempurna. Di sana beliau mengarang satu kitab yang luar biasa dan memberikan arahan kepada seluruh orang itu agar berdakwah di bidangnya masing-masing, untuk menyebarkan, untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang memungkinkan bagi dia untuk dia berikan nasihat dan dakwah ajakan untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu ulama ada bagaimana cara dakwah ulama, santri bagaimana cara dakwah seorang santri, orang yang berjualan bagaimana dakwah orang yang berjualan, orang yang di rumah tangga sebagai suami bagaimana dakwahnya, seorang istri kepada anak dan rumah tangganya bagaimana dakwahnya. Jadi semua seorang muslim itu ada kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebagai sebaik-baik umatnya Nabi kita Muhammad SAW yang pernah diciptakan oleh Allah, itu adalah mereka yang selalu mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kewajibannya masing-masing. Akan tetapi ingat batasannya, jangan melampaui batas. Kita punya kemampuan masing-masing untuk berdakwah, berbicara kita pun ada batasannya ketika menasehati. Jangan yang nggak ngerti ilmu nahwu menasehati orang yang belajar ilmu nahwu. Istilahnya jangan yang baru sekolah SD memberikan nasihat kepada orang yang sudah kuliah. Nggak pas ini ya. Nah, jadi harus ada batasannya. Jangan seperti sekarang ini kita lihat ya, kadang orang yang bukan ulama, yang tidak pernah belajar, bahkan tidak pernah mondok, memberikan nasihatnya di YouTube-nya, memberikan nasihat di Facebook-nya, memberikan nasihat di TikTok-nya. Padahal apa? Dia pun tidak mengerti atau tidak pernah belajar dengan ilmu yang dia katakan, yang dia kritik, yang diberikan nasihat kepada orang lain tersebut. Nah ini banyak. Maka dari itu ketika kita memberikan nasihat, jadi Imam Ghazali jangan sembarangan beri nasihat kecuali kita sudah mengamalkannya. Begitulah. Nah, itu yang pertama. Batafakkar fi maqila li Isa alaihi salam. Maka apa yang disebutkan kepada Nabi Isa alaihi salam
Ya benar Maryam, in nafsaka fa in ta'atta fa idin nas. Nasihati dirimu dulu, baru engkau memberikan nasihat kepada orang lain. Ya. Nah lalu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ketika kita memberikan nasihat, seandainya pun kita berposisi sebagai orang yang harus memberikan nasihat. Misalkan, ulun ini lain ulama, ulun lain lain ulama, lain orang alim, cuma ulun diangkat orang sebagai orang nang tatuha masyarakat. Suatu ketika pasti ulun diberikan orang waktu untuk memberikan nasihat, kan begitu ya? Jadi ketua RT kah, jadi ketua RW kah, atau ibu-ibu mungkin jadi ketua PKK kah, atau ketua arisan kah, atau ketua majelis kah. Padahal ulun dipikir kada bisa memondok, tapi harus berbicara. Maka apa yang harus kita bicarakan? Nah ini kata Imam Ghazali ya. Apa yang harus kita bicarakan tentang isi-isi nasihatnya. Sepaling tidak kata Imam Ghazali, jangan memperpanjang kalimat dan memaksakan kalimat ketika berbicara. Artinya jangan bersandiwara, jangan diolah-olah. Nah, kenapa kata Imam Ghazali, ketika kalian mengolah kalimat supaya indah, supaya bagus, supaya bersandiwara, nah di situ adalah kata beliau menunjukkan rusaknya dan runtuhnya hati kalian. Artinya bukan nasihat yang berisi dengan ketulusan. Nasihat itu yang tidak diisi dengan ketulusan, maka tidak akan menjadi kebaikan kepada orang yang memberi nasihat, begitu juga kepada orang yang diberi nasihat. Begitulah. Nah, jadi seorang ibu ini jadi pelajaran, memberikan nasihat lawan anaknya, berikan nasihat cuma dengan setulus hati. Seorang guru bagaimana memberikan nasihat agar nasihat itu didengar oleh muridnya, berikan nasihat dengan setulus hati. Begitulah. Jangan dibuat-buat. Kalau memang momennya sedih, ya teteskan air mata. Nah, begitulah. Cuma karena apa? Karena rasa iba. Nah, ini kadang-kadang yang dibuat-buat begitulah. Di hadapan orangnya kadang menasihati dengan titisan menyu mata sampai ke rumah hapus lagi nyawanya. Nah, gitulah. Nah, jadi nasihat yang terbaik itu apa? Jadi Imam Ghazali, kalau memang kalian harus memberikan nasihat. Ya. Apalagi seorang ulama, seorang dai, seorang ustadz, seorang ustazah misalkan ya, harus dia berbicara itu dengan isi hatinya. Di samping dia harus mengamalkan apa yang dia sampaikan, dia harus menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, begitulah. Maka dari itu makna orang yang memberikan peringatan dan orang yang memberikan nasihat itu sebenarnya kata Imam Ghazali adalah ruang lingkupnya itu terbatas. Apa saja berkaitan tentang neraka. Itu pertama. Jadi kita memberikan nasihat itu tentang neraka atau akhirat sepaling tidaknya. Menjauhkan orang atau memberikan kepada orang motivasi agar orang ini menjauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kataku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Maknanya luas di sini. Kalau sudah keluarga baik ya ke tetangga. Kalau tetangga sudah baik ya keluar lagi kepada masyarakat. Masyarakat baik yang di sekitar, masyarakat lebih umum lagi. Intinya apa? Memberikan penjagaan kepada diri sendiri dan kepada orang lain agar terhindar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ruangnya masing-masing berarti lah. Kalau yang rumah tangga ya berarti di rumah tangganya perlu. Jangan menyampaikan ke orang dulu tapi rumah tangganya jadi pejabat misalkan kecamatan, tua camat misalkan, ya berarti daerah kecamatannya dia harus dia perhatikan. Kadang perhatian bagus kecamatannya, tapi istrinya kadang
keluar rumah. Keluar rumah dalam artian apa? Bermaksiat kepada Allah. Anaknya mungkin keluar rumah bermaksiat kepada Allah. Nah ini, jadi perhatikan dulu apa? Keluarga. Nah, dalam artian menjaga daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berat. Di sini beratnya. Makanya kadang ada orang yang lebih gampang itu untuk memberikan atau menjadikan pendidikan anaknya itu kepada orang lain. Kenapa? Saking beratnya. Belum dibejar anak tinggal pada dipadai. Cuma mau disidin tuh menasihati mau tuh jam hari. Kadang ada orang yang semacam itu. Maka tugas kita berarti jadi orang tua masukkan lagi pendidikan anak kita tuh kepada orang-orang, percayakan kepada orang yang bisa mendidik atau mengajarkan akhlakul karimah kepada anak kita. Tentunya perlu kontrol dari kita. Jangan asal lepas. Karena minta maaf Bu, Pak, akhir zaman ini sudah berkeluaran pengajian-pengajian atau lembaga-lembaga atau mungkin sekolahan, ya anggaplah di sini pondok dan semacamnya yang kadang juga tidak sesuai dengan yang dianjurkan atau tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang yang punya pondok lebih bejat daripada santrinya. Banyak kita temui akhir zaman. Maka perlu kontrol dari kita. Kontrolnya apa? Nah, dari diri kita berarti kita ikut pengajian, kita kenal dengan ustaz, guru. Kita lihat ustaz, guru ini bagaimana? Benar gak dia mengajarkan di jalan Allah? Istiqomah gak dia? Nah, baru kita bertanya, Ustaz, guru, kalau ulun masukkan anak ulun di pondok pesantren ini, kira-kira bagus apa enggak? Nah begitulah. Nah itu pun antisipasi dari diri kita. Maka kita ketika anak itu pulang dari pondok, kita tanya lagi, bagaimana anak di pondok? Ustadznya yang mengajar bagaimana? Apa aja yang diajarkan? Kalau sudah ada mencium bau-bau hal-hal yang tidak benar, nah maka datangi orang tua yang sama dengan pondoknya di sana, anaknya tanya. Kalau sudah ada hal-hal yang tidak baik, misalkan mencontohkan atau mengajarkan anaknya sudah tidak sholat lagi, atau misalkan pondok perempuan, minta maaf lah, ada istilah nikah batin dan semacamnya, ini sudah bahaya nih. Maka kayak apa yuk? Ambil ya kita. Jangan menyalahkan pondoknya. Jangan ada lagi yang memondokkan anaknya. Bahaya sekalinya kan pondok. Bukan, ada oknum orang yang di pondok itu, atau di sekolahan itu, atau di lembaga itu yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini boy atau pak kita ini alim, bisa mengajari anak kita, gampangnya itu kayak ulama-ulama bahari ya Allah. Berguru siapa guru ikan? Abah ulun, mama ulun gurunya. Kenapa? Mamanya hafal Quran, abahnya ulama besar. Itu gampang. Ajar kita itu istilah itu apa mengatakan buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya, tinggal gampang aja kita menantang. Ini apa? Ulun ini bepeja bakas preman. Nah, biar singkong. Ulun ini dulu jar mamanya bakas bisa nakal. Sudah ada bibit-bibitnya nih. Jadi kayak apa? Kau kan yang mendidik. Ulun baru bisa gitu memang ngaji. Ulun belum tahu lagi. Kadang tertinggalkan dua kewajiban. Nah berarti kan ada satu kewajiban bagi kita agar anak kita ini menjadi generasi yang lebih baik lagi. Pasti semua orang tua menginginkan itu, gitu ya. Nah di sini pasti ada peran orang yang memberikan nasihat, memberikan pengajaran, pasti ada. Nah, tapi kita lihat yang memberikan ajaran, memberikan bimbingan itu adalah orang yang pertama kali adalah mereka yang mengajarkan tentang bagaimana neraka itu harus dijauhi, begitu ya.
Jangan sudah kelihatan jelas di hadapan mata gurunya sudah atau ustadznya sudah melanggar daripada syariat. Karena kawal lagi sudah. Ya, tinggalkan sudah. Nah, ini yang pertama, harus mengajarkan kepada orang untuk menjauhi sejauh-jauhnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggampang-gampang akan gampang ajarin kau aja taubat ya. Bukan semacam itu. Tasir nafsi min khidmatil khaliq, tidak dia tadi itu melulu berkhidmat kepada manusia. Ya, kadang disuruh sama manusia kalah perintahnya sama perintah Allah. Ya. Anda semacam itu. Nah, orang semacam ini harus Anda ingatkan. Artinya kau jangan terlalu ambisi terhadap dunia dan jangan selalu mau diperbudak dengan hamba Allah sampai engkau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, keluar misalkan dari agama Islam mau laki ya Pak, berarti lemah benar sudah ajaran agamanya. Alhamdulillah. Apalagi sudah menjadi tren misalkan rami orang kawin beda agama, jangan umpat-umpatan semacam itu ya. Itu harga mati sudah. Surga itu Allah ciptakan satu dan satu juga orang yang atau kelompok yang akan memasukinya. Jadi kadang-kadang dalam surga itu berbareng-barengannya agama ini di sebelah situ, agama ini sebelah sini, agama kadada innaddin indallahil Islam. Yang diakui Allah Subhanahu wa taala agama yang benar itu hanya Islam. Dengan konsepnya masing-masing. Syariatnya, sunnatullahnya yang berbeda-beda. Nabi Adam dulu syariatnya begini, Nabi Nuh syariatnya begini. Cuma pada intinya semua menyembah kepada Allah. Begitu. Itu yang dimaksud dengan Islam yang di dalam Al-Qur'an itu. Nabi Musa, Nabi Isa semuanya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Islam. Jadi yang menyembah selain kepada Allah tidak diakui agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan menjadi penduduk surga. Itu harus ditekankan di dalam keimanan kita seluruh muslim. Jangan lagi umpat lawan orang-orang yang mengatakan semuanya akan masuk surga. Ada. Nah, itu keyakinan seorang muslim. Begitu ya. Nah, maka dari itu lihat bagaimana kita itu jangan sampai makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala dalam hadapan kita. Ada BPN istilah ngarannya hak asasi manusia. Ini ada orang yang kadang memakai istilah begini. Akhirnya apa? Di dunia barat, bukan di Indonesia lah. Mudah-mudahan kita masuk di Indonesia. Akhirnya laki-laki kawin sama laki-laki. Alasannya apa? Hak asasi manusia Allah. Perempuan kawin lawan perempuan, alasannya hak asasi manusia. Bahkan lebih jauh lagi, kadang sudah punya suami, punya istri, istrinya pacaran sama laki-laki lain, lakinya pacaran sama perempuan, laki-laki perempuan lain, ketemuan, artinya kepergok, harusnya dipenjara, enggak, dengan alasan hak asasi manusia. Begitulah. Nah, ini hak asasi manusia yang mana ini? Mengalahkan hak asasi Allah. Harusnya di atas semuanya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah agama namanya. Nah, itulah namanya agama. Allah. Sampai perempuan itu yang dilabeli pekerja seks komersial. Lalu jadi gawian, begawi ya lah. Maka bisa mana berulah status pekerja seks komersial. Mudahan berkah hari ini dapat aja. Bisanya, subhanallah. Alasannya apa? Hak asasi manusia. Maka tidak ada undang-undangnya.
dinasihati dilepas pulang. Ya bayangkan, berapa banyak generasi muda yang rusak karena sebab mereka itu. Anak-anak muda itulah banyak yang laki-laki yang perempuan gara-gara hal itu. Harusnya kalau asasi manusianya gini, ada anak-anak Pak Bu gelandangan di pinggir jalan loh, nggak ada kerjaannya, diambil sama pemerintah. Habis itu apa? Disekolahkan mereka, dicarikan ruang untuk kerja mereka. Itu baru hak asasi manusia. Kadang kita lampu merah itu melihat kekanak-kanak jalan. Kadang orang tuanya juga orang menyuruh pulang. Ada ibu-ibu kasihan banget Tuhan rentah, berpinta-pinta di lampu merah buah. Coba bayangkan biar kalau itu mamanya biar kayak Pak. Kasihan gelap. Masya Allah. Harusnya kalau hak asasi manusia semacam itu. Yang perempuan-perempuan pekerja itu tadi itu dicarikan suaminya, disuruh kawin, diberi modal untuk dia bekerja. Itu baru hak asasi manusia. Ini gak ada dinasihati, dikacak, dilapas pulang. Harusnya penanggulangan semacam itu. Cuma ya susahnya tadi dah. Kita daerah kita di BP jangan alih sampah aja bilang karena kawan ditangani, apalagi manusia. Sampah aja bilang karena kawan ditangani, apalagi manusia. Nah dari itu penting sekali nasihat-nasihat daripada Imam Ghazali. Kita ini kada bisa menjadi orang yang lebih misalkan menasihati orang lain, jaga diri kita. Paling kada anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, tetangga kita yang kita berikan nasihat, tapi dengan catatan kita mengerjakannya dahulu. Begitulah. Jadi berdakwah itu jadi kita memberikan nasihat dengan hal itu apa? Keadaan. Itu lebih diterima daripada makol. Apa makol? Ucapan. Kekanakan itu Bu bisa sembahyang 5 waktu karena rajak melihat kuitannya sembahyang, walaupun dia jangan bisa bacaan. Kuitannya Allahu Akbar bacaan dihiga anaknya 4 juga. Cuma jangan sampai ke kain, jangan sampaikan ini. Kalinya 4 aja sembahyang kalau mau belajar. Artinya apa? Karena mau belajar gara-gara 4 aja. Bukan, ini menjadi contoh. Begitulah, itu lebih diterima. Berarti apa? Tugas kita memberikan nasihat dengan mencontohkan. Itu lebih baik. Sama semacam itu juga bersedekah. Mendidik anak kita menjadi orang yang ahli sedekah semacamnya. Lebih baik apa? Jangan menasihati, tapi ambilkan uang, kasih sama anak kita, suruh dia nyumbang. Gitulah. Ada dia melihat hal-hal yang kurang baik, berikan sama mereka dengan contoh. Maka mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti ya. Jadi berikan nasihat. Wa yatafakkar fi umril madhi alladhi afna'a fiha la ya'ni wa yatafakkar fi ma baina al-agabat wa adam salamatil iman fil khatimah. Ketika kita masih hidup, upayakan amalan kita ini menganjurkan kita kepada husnul khatimah. Begitu ya. Finish yang baik. Itu namanya husnul khatimah. Jangan bukahnya aja kencang cuma karena finish. Harus mendapatkan finish yang baik. Nah itu namanya husnul khatimah. Jadi berarti lebih waktu kita ada, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita menjadi lebih baik, lebih baik. Begitulah. Dan itu pendidikannya bukan dari ustadz lagi, bukan dari orang tua lagi, dari pribadi kita masing-masing gitu. Biar beliuran gurunya memadahi tatap, ayo menginjak ada hakun memperbaiki dirinya. Ibaratnya kita hadir di majelis itu setor muha aja. Ini sampai waktu asar kita sampai ke rumah guru itu punya kan sampai asar lagi. Maka guru memadahi sholat 5 waktu dijaga, anak selamat, anak baik, hidup nyaman dunia akhirat, sholat 5 waktu dijaga. Pengajian di sini dipadahi, malam minggu pengajian dipadahi, wadah guru pahit dipadahi, wadah guru
siapa-siapa di Banjarnya dipanahi sudah, cuma karena digawinya kada baik, garingnya kada baik. Jadi Imam Ghazali semalamnya lah, orang baik takut apa obatnya supaya baik, diberikan resep tapi kada diminumnya, maka tidak akan sembuh dari Imam Ghazali, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana hali fi qabdi malakil maut. Nah, bagaimana pikirkan lawan kita ini kan kalau sudah datang malaikat maut yang pasti datang lawan kita, dalam keadaan apa kita? Bagaimana keadaan kita? Nah, begitulah ujar Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Tanbihul Mu'tarin. Ujar Nabi Musa, siapa bu? Pak, siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Ujar Sidin, ketika meninggal sudah Sidin 40 tahun kurang lebih. Dimimpi oleh muridnya. Ketika dimimpi oleh muridnya tadi itu, wahai Nabi Musa, apa yang dia rasakan setelah dia meninggal? Dan Nabi Musa, tahu lekam, aku sudah 40 tahun dalam kubur, sakit sakaratul maut belum hilang. Nabi Musa tuh, kita siapa ya? Kayak apa itu sakitnya? Anda tahu lah sakitnya sakaratul maut, dicabut nyawa, bertamu lawan malaikat maut, maka seram pada malaikat maut nih kan. Cuma kalau dia datang kepada orang nambah iman, pakaiannya putih, bersih, bagus, indah, senyum mukanya. Kalau yang dicabut itu orang beriman. Nah, kalau ahli maksiat, wah, celenginya tuh Pak, tajam banget aja kita, ganak banget matanya. Bisa biasa celengi Sidin kita langsung hilang nyawa tuh, belum dicabutnya lagi. Nah, jadi kita, lah, malaikat maut itu datang. Kalau hendak tahu sakitnya sakaratul maut ini, boy, ujar ulama, ambil tang, tahu tang lalu, kulitnya ambil tang, kalau jaketnya lo, cabut gigi dia, nang masih kada begoyang tuh nah, cabut, kada ke dokter tuh cabut, sholat sampai tak cabut sakit kada? Nah, jangan negar begigi, amun nambah gigi sakit, apalagi ruh ini dicabut atau ditarik, dipisahkan dari badan kita. Jauh lebih gitu aja malah. Bilanya Habib menurut tadi jadi karena menurut tadi kan bisa menurut tadi. Memang itu hal yang harus kita takutani. Cuma takutannya bukan sakitnya. Dalam keadaan apa kita nanti hilang nyawa kita dari atau roh kita dari jasad ini? Kalau kita dalam keadaan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah sakaratul maut kita. Tapi kalau kita dalam keadaan yang maksiat, naudzubillah, maka akan susah kematian kita dan setelahnya akan mendapatkan kesusahan lagi. Itu pikirkan menjadi Imam Ghazali. Bahkan ulama mengatakan malaikat maut itu setiap hari pagi dan sore itu masuk ke rumah kita. Ya, adalah tamu pun bailang ke rumah dia pagi sore tiap hari adalah. Nah, tamu namanya lagi biar pagi sore tiap hari itu siapa? Malaikat maut. Bahkan dikatakan tidak lebih dari 60 kali sehari malaikat maut itu memandang kita. Nah, kinandu benar artinya sudah ya lah. 60 kali sehari nah dilihatnya. Oh si anu. Bahkan dikatakan malaikat maut itu bisa mencabut nyawa itu serempak. Kalau semua manusia ini dikumpulkan dan jin semua hewan bahkan yang kecil-kecil itu yang di dalam tanah itu semua dikumpulkan, seketika aja dicabut oleh malaikat maut bisa mati sebenarnya. Apalagi nasi ikut berdua aja. Nah, itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kita nih jar guru ulun, nih bisi HP oleh kamu. Nah, hendak di sini buka Google Map, ada kalau Anda kan titik. Nah, malaikat maut di sini bisi nih. Tinggal piciki aja lagi nah. Ya. Ada perlu datang ke rumah, assalamualaikum, ada perlu. Bimbai yang di Banjar di Amerika meninggal kayak bagi saya. Jangan malaikat.
Tangannya 400 dikatakan, sayapnya malaikat itu 400 panjangnya sampai dari barat menutupi sampai ke timur. Dari atas langit ketujuh sampai bawah langit, bawah bumi ketujuh, sayapnya 400. Dikelilinginya dunia ini gawat kalau malaikat maut itu. Masya Allah. Nah, lalu muncul pula pertanyaan, ampun kayak itu bisanya beb, malaikat maut itu pakai apa? Matinya mati juga lah. Nah, kan gitu. Malaikat maut itu malaikat dan matinya nomor 2 terakhir. Sebentar nanti nabi mati, rasul mati, manusia mati, jin mati, mati depan, binatang mati, dan terakhir dicabut ya nah, 4 malaikat. Di antaranya malaikat Mikail, malaikat Israfil, kemudian yang 3 terakhir dicabut malaikat maut, kemudian yang terakhir dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril alaihissalam. Yang terakhir siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Allah. Habisnya lagi itu masuk penutupan negeri akhirat. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan yang akan satu baris saja kita baca lah. Ya, ngarang kitab ini padahal ringkas banget. Tapi alangkah indahnya kalau kita jabarkan apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, sehingga masuk di dalam hati kita, sanubari kita, apa yang diberikan nasihat Imam Ghazali, pentingnya terhadap kematian, pentingnya terhadap nasihat, pentingnya dalam pengamalan terhadap ilmu dan agama, dan terhindar kita daripada apa-apa yang di luar rel daripada agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kita dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alas. Yang ditanyakan sudah cukup? Ada yang ditanyakan? Ya, waktunya sudah 15 menit lagi. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, ibu-ibu silahkan, barangkali ada yang ditanya. Bu, siapkan mulai minggu ini. Barangkali ada yang ditanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya. Ayo sudah. Ya Rabbana ta'ala